நீங்கள மோண்டோ நீங்கள் ஹாஃபிஸாக்கித்து 10-15,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்காக நீங்கள் ஹாஃபிஸாக்கிண்டுள்ளோ. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹಬ್ಬ ಹಾಕಿದ ಅವರ ಆನ್ಸರ್, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಅಲ್ಲವರು ತೆರುಗಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅಂಗಲೂ ಅಲ್ಲವರು ತೆರುಗಿಟ್ರೆ ನಕ್ಕ ಈ ದುನಿಯಾ ಅವರು ಒರಾಸ್ತೀವಿ ಮೇಂಡ. ಚೊಲ್ರದಾಯ ಅವರು ಉತ್ತರ ಐತಿಂತ ನನ್ನ ಹಬ್ಬರದು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಬ್ಬಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಂತು ಪೈಸಾ ಫೇಮ್ ಎಂದ್ರೆ ಬೇನು ಹಬ್ಬಗೆ ಬೇನಂಗೆ ಎಂದು ಬೇನಂಗೆ ಹಾಕಂತ ನಂಗಲು ಆಯಂಗು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ನಂಡು ನನ್ನ ಮೂತ ಉಂಡು. ಅದೇ ಪಲ್ಲ ನಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಇಪ್ಪ ಬಂಡು ವರ್ಷ ಅವನು ಆಲಿಮೈತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕ್ರ. ಅದೇ ಪಲ್ಲ ನಂಡೆ ಏನೋರೆಲ್ಲ ಅವನು ಮುಲ್ಲ ಅವನೋ ಹಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹಿಫ್ಸಾಕು ಇಟ್ರು. ಸೊ ಹಬ್ಬ ಎಂದ್ರೆ ಚಂದ ನಿಂತು ನಂಡ ಮಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಅವ ತೀರ ನಂಡ ಮಕ್ಕ ನಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಅವನು ನಂಡ ಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನಕ್ಕ ಅವಡೆ ಎಂದ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಫಲ ಕಿಟ್ರು ಚಂತು ಹಬ್ಬರವ್ರು ನಂಡ ಉತ್ತರ ಐತಿಂತ ಇಂಡ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೂ ಇಂಡ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೂ ನಕ್ಕ 100% ಶೂರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಟ ಹಬ್ಬ ಕೇಟೊಂಡಿಕ್ಕು ರಬ್ಬಿ ಅನ್ನಾಲಿ ಹಾದ ನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗಿತ್ತರ ಗೌರವ ಕಿಟ್ಟಿ ಉಂಟುಲ್ಲೋ ನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗಿತ್ತರ ನಿಂಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಂದು ಉಂಟುಲ್ಲೋ ಹಬ್ಬ ಕೇಟೊಂಡಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲಾವುಟ ಮೇಲು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಾವು ಚೊಲ್ರು ನಂಡೋ ನಿಂಡ ಮಕ್ಕ ದುನಿಯಾವುಲು ನಕ್ಕು ಕೊಸಿ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲ್ಲಾರು ನಿಂಡ ಮಕ್ಕ ದುನಿಯಾವುಲು ನಕ್ಕು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ರದಾಯ ಸ್ವರ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಕು ನಾನು ಹಿಂಗನೆ ಊಡ ಬೇಜಾರ್ಲು ಬಿಡುವೆ ನಿಂಡ ನಾನು നല്ല സ്ഥാനത്തിൽ ಬೈಕಾಲೆ ನಿಂಡ ದರ್ಜತೆ ನಾನು ಮೇಲಾಕಾಲೆ ಚೊಲ್ರದಾಯ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಚೊಲ್ರು. ಅದೇ ಪಲ ನಂಗಲು ನಂಡ ಉಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಉಮ್ಮರ ಸಬರ್ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚೋನಾಯ ವಿಷಯ. ಇಂಡುಗುಂ ಕೂಡ ಉಮ್ಮ ಚೆರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಿಲ್ಚಿತ್ತು ರಾಯತ್ತಲ್ಲಿ ಒರ್ತಿದೈಕ್ರು ನಂಗೆ ಮೈಕಾಲ್ತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಲ್ಲ ಜಂತು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬುಟ್ರದಾಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂತು ನಡುವಲು ಚಮ್ಮೆ ಗೊಂತುಂಡು ಕಷ್ಟ ಬಂದಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಕ್ಕರು 2 ವರ್ಷ ಮುನ್ನೋಲು ಅಬ್ಬರ ವಫಾತಾಯಪ್ಪ. ಸೊ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಉಮ್ಮ ಸಬರ್ ಹಾಕಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಪಡಿಕಿರಾರ ಇನ್ನೂ ಪಡಿಕೋರು ನಾನು ಆರು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಡಿಪುಗು ನಿಪ್ಪಾಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಉಮ್ಮರವ್ರ ಸಬರ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಂಗಲು ಅವ್ರ ಸಬರ್ ಅಂಗಲ ದುವಾ ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರುಡೆ ಹಬ್ಬ ವಫಾತಾಯಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನೆ ಎಪ್ಪೋಮ್ ಅಬ್ಬರೋ ഒരു കൊരത്തെ ബറോഗു ഞങ്ങൾക്ക് ಇಂಡು തോൽ ಬಿಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಅಂಕ ತಕ್ಕമായ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ಕಟ್ಟು. ಅದೇ ಪಲ ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಹ್ದ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಮನ್ ಲಾ ನಬಿಯ ಬಅದಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದಾಯೋ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಲಮಾ ಕಮ್ಮಾರೆ, ಸ್ಟೇಜರ ಮುನ್ನೋಲು ದೆಚ್ಚಿತುಲ್ಲದಾಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಮ್ಮಾರೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಮಾರೆ, ನಾನು ನಂಡು ಭಾಷಣತ್ತೋ ತೊಡಂಗರ ಮುನ್ನೋಲು ನಾವು ഒരു ചെറിയ ಘಟನೆರೋ ಊಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಕೋಗು ಇಷ್ಟಪಡ್ರೆ ಅದೆಂದ್ರೋ ಚಂದಂಗೆ ಇಂಡು ನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಾಕೋನು ಉಂಟು ನಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಯಾಯಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ದೋಗು ದೆಚ್ಚಿಂದ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವುಗು ಅಪ್ಪ ಜಾವುಗು ದೆಚ್ಚಿತ ಒಂಬತ್ತು ಕೊರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿರೋ ಒಂದು ಡೌಟು ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. ಅದೆಂದ್ರೋ ಚಂದಂಗೆ ನಾನು ಇತ್ತರ ಆಲಿಮಿಂಗ ಉಲ್ಲದಾಯೋ ಈ ದುನಿಯಾವುಲು ನಾನು ಎಂದಿಗೆ ಆಲಿಮಾವನು ಈ ಆಲಿಮ್ ಎಂದು ನಕ್ಕೆ ಬಿರ್ದಿಗೈತೆ ನಾನು ಆಲಿಮಾವನ ಅಥವಾ ನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕಿಟ್ಟೋನು ಚಂತು ನಾನು ಆಲಿಮಾವನ ನಂದ ಪೇರ್ರ ಮುನ್ನೋಲು ಮೌಲಾನ ಅಥವಾ ಪೇರ್ರ ಪಿನ್ನ ನದ್ವಿ ಚಂತು ಬರ್ನುಗೈತೆ ನಾನು ಆಲಿಮಾವನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗത്തിൽ ವಿಭಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಲ್ಲೋ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೋಯ್ತು ಏನೋರು ವಿಭಾಗತ್ತು ಹಾಕೋಗು ನಾನು ಆಲಿಮಾವನ ಚೊಲ್ಡವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನನ್ನುಲ್ಗ ಬಂದೊಂಟಿಂತು. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಲೇ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು.
ഇതിലെ ഇന്നത്തെ ഡീപ്പ് പോകുമ്പോൾ ಅದೇ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ತೇಡೋಮೋ ನಕ್ಕೆ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ನಾನು ಎಂದಿಗೆ ಆಲಿಮಾವನು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನಕ್ಕೆ ಎಂಗಂತವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಚೊಂದೆಂಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ഒരു ആലിമുകൈത്ത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏതേ ഒരു പ്രൊഫഷനിക്കട്ട് ആലിമുറ ನಾನು ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് ಬೇರಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ഒരു ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಟ್ ಆಲಿಮ್ ಅವರ ഒരു ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆಯಂಗೂ ಅದಕ್కొരു വേർഡ് ഇല്ല ചൊന്ന് ನಾನು പ്രൊഫഷൻ യൂസ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സോ ഈ പ്രൊഫഷൻ ഇക്കട്ട് ആലിം ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ഏതേ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഇക്കട്ട് അത് ആവുകൊള്ളതായ ഒരു ഗോൾ ಐತಿಕ್ಕರು ಅದು ನಕ್ಕೆ ಬಂದದಾಯ ಆನ್ಸರ್ ಎಂದ್ರೆ ಚೊಂದೆಂಗೆ ನಂಗೆ ಆಲಿಮ್ ಎಂದಿರ್ತಗಾವನು ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ದುನಿಯಾವುಲು ನಂಗೆ ಎಂದಾಂಗ ഒരു പണി ആക്കുമ്പോൾ ಎಂದಿರ್ತಗ ಹಾಕೋನು ಆ പണി ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂದ್ರೆ ಚೊಂದೆಂಗೆ ಜೆಂಡೆ ವಿಷಯ ಐತಿಕ್ಕರು ಈ ವಿಷಯ ഞങ്ങളോ ഇസ്ലാമರ സാരാംശ ಐತಿಕ್ಕರು ಇದೇ ವಿಷಯ ഞങ്ങളെ ದೀನರ ಸಾರಾಂಶ ಐತಿಕ್ಕರು ಅದು ಎಂದ್ರೆ ಚೊಂದೆಂಗೆ ನಂಗೆ ಈ ದುನಿಯಾವುಲು ಏದೇ ഒരു പണി ആക്കട്ടെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡോക്ടർ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಏದೇ ഒരു പണി ആക്കട്ടെ ನಂಗೆ ഇതിൽ രണ്ട് വിഷയത്തെ നോക്കണു അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ಐತಿಕ್ಕರು അള്ളാഹുഗു ഈ പനീര കൊണ്ടുത്തു അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാ ചൊല്ലതായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ ഉൾഗ പറഞ്ഞു അതേപോലെ സെക്കൻഡ് വിഷയം എന്തൊരു ചൊന്നെങ്കിൽ ഈ നാനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പണിയിൽ ഈ സമുദായത്തിക്ക് ഈ സമാജത്തിക്ക് എന്തായെങ്ക ഒരു ലാഭമായിട്ടുണ്ടാ ചൊല്ലതായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങളെ പണിയിൽ ಬಂತುಂಟಾയെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ಖಂಡಿತമായിട്ടും സക്സസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക സാധ്യമുള്ളൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ഉപ്പിനങ്കടി കെമ്പി മുസ്തഫ ഹാജിയുടെ മകൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗമാണ്. വാപ്പയെക്കുറിച്ച് വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന കാഴ്ചകൾ. ഒരു യഥാർത്ഥ പിതാവിൻ്റെ വിജയം ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. കെമ്പി മുസ്തഫ ഹാജിയുടെ പ്രസംഗം മകൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ് എന്ന് വാട്സപ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത ആ പ്രസംഗം പരിപൂർണമായി ഞാൻ കേട്ടു. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഉള്ള മഹല്ലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വരുമായിരുന്നു. വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സംസാരം ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ രസകരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ പിതാവിൻ്റെ വിജയം എന്നുള്ളത് തൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഈമാനും ഇൽമും ഉള്ളവരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം. മകൻ തന്നെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കൂ, അപ്പയുടെ സ്വപ്നം അതായിരുന്നു. പലരും പലതും പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്കല്ല ആസ്തിയാക്കേണ്ടത്, ഈ സമൂഹത്തിനും ഈ സമാജത്തിനും വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ആ മകൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കാലം ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടം തോന്നി. അള്ളാഹു ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനുമാക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വഫ്അലുൽ ഖൈറ ലഅല്ലക്കും തുഫ്ലിഹൂൻ, നിങ്ങൾ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായും വിജയമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നന്മകൾ ഈ സമൂഹത്തിനും ഈ സമുദായത്തിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ആ മഹല്ലത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായി അവിടുത്തെ സ്കൂളും പലതിലും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമായി നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവാർത്ത വല്ലാത്ത വേദനിപ്പിക്കുന്ന മരണവാർത്തയായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ കെമ്പി മുസ്തഫ ഹാജി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ആ ഉമ്മയുടെയും ആ മക്കളുടെ ക്ഷമ അതിന് പകരമായി അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മക്കൾ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്നല്ല. വലതുൻ സ്വാലിഹ് യദുലോ, വലതുൻ സ്വാലിഹ്, സ്വാലിഹായ മക്കളായാലേ നാം മരിച്ചാൽ പരലോകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ.
നമ്മുടെ മക്കൾ വലതും സ്വാലിഹ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നാം നല്ല ദീനിയായുള്ളവരായി വളർത്തിയാൽ തീർച്ചയായും കമ്പി മുസ്തഫ ഹാജി ചെയ്ത ആ ഒരു തീർമാനം, എൻ്റെ മക്കൾ ആലിമീങ്ങളാകണം എന്നുള്ള തീർമാനം. കാരണം ഇൽമ് അദബ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇത് രണ്ട് നൽകണം. ഒരു ഉപ്പയും ഒരു ഉമ്മയുമുണ്ട്, രണ്ട് പേരുണ്ട്. എന്നാലോ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇൽമും അദബും നൽകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ലൈസൽ യതീമുല്ലദി ഖദ്മാത്ത വാലിദുഹു ഇന്നൽ യതീമു യതീമു ലിൽ ഇൽമി വൽ അദബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാമൊക്കെ കേട്ടവരാണ്. യതീമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൽ യതീമുല്ലദി ഖദ്മാത്ത വാലിദുഹു, മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചവരല്ല യതീം. യതീമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൽമും അദമും ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈസൽ യതീമുല്ലദി ഖദ്മാത്ത വാലിദുഹു ഇന്നൽ യതീമു യതീമു ലിൽ ഇൽമി വൽ അദബ്. അദബ് ഇൽമി ഇല്ലാത്തവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യതീം എന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ ഹദീസിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട്. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, മൻ ദല്ല ഖൈർ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലവരാരെന്നറിയാം, ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലം, ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാണ്. അതിനൊരു കാരണക്കാരനായില്ലേ? മാഷാ അല്ലാഹ്. മകൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും അവതരണങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായി. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നി. കാരണം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, മൻ ദല്ല അലാ ഖൈരിൻ ഫലഹു, ആരാണ് ഒരു നന്മ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവനിക്കും ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മകൻ്റെ ആ കരച്ചിൽ, ആ ഉപ്പയോടുള്ള നന്ദി പ്രകടനം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. മുസ്തഫ ഹാജിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ണറയ അള്ളാഹു മടിയറയാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറുതോ വലുതോ രഹസ്യമായി പരസ്യമായി എന്തെങ്കിലും പാവങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ സർവ്വതും നീ പൊരുത്തു കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്ത ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ആലിമീങ്ങളാണ്, ആ ഇൽമു പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പരിപൂർണ സവാബ് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു ചെറിയ ഒരു ബിസ്മി പഠിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലേ സഹായിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചതെന്താണ്? അവർക്കുള്ള മാതാപിതാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാണ്, ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ കാരണമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുറന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിന് വേദന തോന്നുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സംസാരങ്ങളും തമാശകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പുഞ്ചിരിയൊക്കെ എന്നും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഓർമ്മകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടായി. കാരണം അത്ര വേദന ഉണ്ടാകാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ പെട്ടെന്ന് പ്രകടമായത്. അൽഹംദുലില്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ നല്ല ആലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ ഹിഫ്ളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളിലേക്കും കൈമാറാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. മാഷാ അല്ലാഹ്. വാട്സപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രഭാഷണം കണ്ട് ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാർ സന്തോഷിച്ചു. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലൊരു ഖുറവിയായ ആലിമ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആ മക്കൾ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യും പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പൊന്നുമക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മക്കൾക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കർമ്മമാണ്. ഒരു ചെറിയ ബിസ്മി പഠിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പോലും ഖബറിൽ ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി അല്ലേ, ഖബറിൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളമായി ശിക്ഷയായിരുന്നു. പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ കാരണമെന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മകൻ ഒരു ബിസ്മി പഠിച്ചു, ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എൽമിൻ്റെ പവിത്രത എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾ ആലിമീങ്ങളും ഇരുലോകത്തും നമുക്ക് നല്ല സൽപ്പേർ നൽകുന്ന സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.